آپ ڈاکٹر صاحب کو سن رہے ہوں گے، انہوں نے کہا ہے کہ جو چینی پر اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے، میڈیا میں بھی تنقید ہو رہی تھی، یہ مہنگی ہو گئی ہے اور یہ جو ہے وہ پورا مافیا ہے ساری. وہ کہتے ہیں جی ہم آج کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں. پچھلی حکومتوں نے تو یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے آج یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ سٹا تو زمانوں سے ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ چینی مہنگی بھی ہوتی ہے اور غائب بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بالکل انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ ان کا آپس میں ہی ایشوز ہیں اور اس میں ہم کوئی کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ بالکل سب کے سامنے ہے، پوری عوام نے بھگتا ہے یہ جو مہنگائی، جس کو ابھی خود شہباز گل صاحب جو خود مان رہے ہیں کوئی 100 ارب سے زیادہ کے ٹیکسز صرف ایک سال کا ایشو ہے. یہ تو ٹیکسز کے اس میں ہو گئے، اور ویسے عام لوگوں کے جیبوں سے کتنا اربوں روپے گئے ہیں یہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. تو یہ تو بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن جس طرح شہباز صاحب باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ہم نے یہ کر دیا اپنوں کے لیے، یہ کر دیا ان کے خلاف، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ایشو ہوں گے مے بی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کچھ اور جو بالکل سامنے آ جائیں گے، کوئی زیادہ دن نہیں لگیں گے. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھی ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے کہ جی اس طرح شور مچایا جائے، سب کچھ کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے. لیکن جس طرح یہ بھی لوگ گنوا رہے تھے، علیم خان صاحب سے لے کر کچھ اور بڑے نام بھی انہوں نے گنوائے، مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ جب ایک کورٹ سے ان کا فیصلہ آیا تو کیا نیب کا ادارہ یا انویسٹیگیشن ادارے دوسرے کورٹ میں گئے اس فیصلے کے خلاف؟ کہیں بھی نہیں. یہ صرف پک اینڈ چوز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خود تو یہ اسٹے لے آتے ہیں، اگر اتنے ہی پارسا ہیں تو یہ اسٹے کیوں لے کے آتے ہیں جو ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں؟ معلم جبہ کی ہو گئی، بی آر ٹی کی ہو گئی، دیگر اور جگہوں کی. اچھا معلم جبہ ہے کیا؟ ذرا شاہ صاحب کرنے کی باتیں ہیں. شاہ صاحب معلم جبہ ہے کیا؟ کہنے کی باتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں. شاہ صاحب ایک سوال ہے، معلم جبہ ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں پر انکوائریاں ہیں. کچھ ان کے ایسے لوگ بھی ہیں عادل عباسی صاحب جن کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ 60 سے 70 کروڑ روپیہ گیا. کیس ہے، وہ اپنی ضمانت نہیں کراتے، ان کو ایک نوٹس نہیں ملتا کوئی ان کو بلائے. 60 کروڑ کس کے اکاؤنٹ میں گئے؟ اس طرح کی باتیں نیشنل میڈیا پہ آ کے نہ کہیں. یہ اتنے پارسا نہیں ہیں. میرے 60 کروڑ 60 کروڑ شاہ صاحب 60 کروڑ کس کے اکاؤنٹ میں گئے؟ سر یہ آپ ان سے پوچھیں نا، ان کی الائیز، ان کی پارٹی کے لوگ جن کے پروف تھے. یہ تو چھوٹی رقم بتا رہا ہوں. چلیں کس کے نام پہ گیا مجھے یہ تو بتا دیں کس کے نام پہ گیا؟ $60 ملین کا لگ رہا ہے جو زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے تھے. وہ میرے کو غلطی لگ رہی ہے. 60 کروڑ کہہ رہے ہیں سر، $60 ملین نہیں گئے. کوئی شاہ صاحب 60 کروڑ کس کے اکاؤنٹ میں گیا؟ یہ تو نئی خبر دے رہے ہیں آپ. ہم تو یہ میں نئی خبر نہیں دے رہا عادل بھائی، یہ آپ کے پروگراموں میں کئی بار ڈسکس ہو چکی ہے. سر کس کے؟ مجھے یہ بتا دیں گے آپ کو بعد میں. سر مگر مجھے یہ تو بتائیں، چلے پروگرام کا نام بتا دیں. بتانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے نام. میں بتا دوں دیکھیں شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بڑا اصرار کر رہے ہیں، اور شہباز گل صاحب کے پرزور اصرار پہ میں ناصر حسین شاہ نام لے لیتا ہوں. کس کا نام ہے یہ؟ جی ہماری اسمبلی کے ممبر ہیں، جی ڈی اے کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں محترم حسنین مرزا صاحب. ان کے کیس کی میں ذکر کر رہا ہوں. آپ ذرا پلیز اس کی انویسٹیگیشن کر لیجئے گا. میں کر لوں، میں نام نہیں، میں کر لوں. حسنین کا جواب دیتا ہوں. معلم جبہ کا پوچھنے کیا ہے؟ آپ ذرا چیک کر لیں. اچھا چلیں یہ بالکل چیک کر لیتے ہیں. حسنین مرزا صاحب کے اکاؤنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں 60 کروڑ گئے اور پھر نکل بھی گئے. نہیں، وہ ریفرنس بھی داخل ہے لیکن کیس نہیں چل رہا. انہوں نے ضمانت بھی نہیں کرائی. شاہ صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ معلم جبہ ہے کیا جو آپ بار بار کہتے ہیں؟ کیا علم بھی ہے میرے بھائی کو کہ معلم جبہ ہے کیا؟ اور سن لیں نا ایک منٹ. یہ انکوائری شروع ہوئی تھی 2-3 جو خود کے پی کی حکومت میں، جب یہ پروونشل حکومت تھی اور پھر جب یہ فیڈرل میں بھی بنی تو ان کے اپنے ہی جو سی ایم آئی ٹی ہے، جو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ دی جس پہ یہ کیسز بنے تھے. یعنی وہ ہے کیا رپورٹ میں؟ کیا تھا کہ معلم جبہ میں ہوا کیا؟ سر بہت بڑا ایک اسکیم تھا جو سامنے آیا تھا، جس پر آپ نے عادل بھائی
प्रोग्राम किए हुए हैं। सर मालम जब्बा पे बिल्कुल मालम नहीं, इनसे पहले पूछे ना मालम जब्बा है क्या जमीन का ये आप ना बताया इनसे पूछे मालम जब्बा है क्या, भाई को पता नहीं, बात होता था, बीआरटी पे भी किए हैं, मालम जब्बा पे भी किए हैं, सब पे किए। शहबाज भाई आपकी तरह हवा में मैं तीर नहीं चलाता, ये वो जमीन वाला और सारा स्कैंडल था। नहीं, कौन सी जमीन, वो तो अब आपने सुन ली, वो तो अब आसिफ साहब से सुन ली, मीडिया पे भी है, हर जगह पे है, पूरा एक डिटेल है उस पर। अब आप देखा इनको कुछ इस पता नहीं है, को सिर्फ इस तरफ ना ले जाए, इस गजट है जो उन्होंने मालूम जब्बा कह इस दिया। तरफ ना ले जाए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि शाह साहब ये आखिरी मैं शाह साहब को करेक्ट कर दूं, मालूम जब्बा केस ये था कि दो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स का आपस में, हुकूमत के दो डिपार्टमेंट्स का रौला था, जमीन ये सवाल अब आपको पता नहीं, अब मैं आपको बता देता हूं, आपको बता देता हूं ताकि अगली दफा आपको हजीमत ना हो, आज मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। ये जो वाली सवाल थे, उन्होंने एक जमीन दी थी, आपको पता होता तो सर आप बता देते ना, आप मुझे बता लेने दें। टूरिज्म डिपार्टमेंट और एक और डिपार्टमेंट का आपस में लड़ाई थी कि ये जमीन हमारी है, ये हमारी है। जो सेक्रेटरी उस टाइम बैठे हुए थे उन्होंने समझा ये टूरिज्म की और क्या इस्तेमाल कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने विंडिकेट किया। जमीन का जिक्र कर रहा हूं मैं, आपकी यूनिवर्सिटी वाली बात तो नहीं कर रहा ना, और शाह साहब बात तो कर लेने दे, बात तो नहीं कर रहा, बात तो कर लेने दे, आप यहाँ तशरीफ ले आए थे, मैं वो बात तो नहीं कर रहा। बात कर लेने दे, यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। आप तो लोगों को ही मरवा देते हैं, आपके यहाँ कुछ हो तो आप लोगों को गोलियां मरवा देते हैं, आपके घर में कुछ हो तो आप तो लोगों को कत्ल करवा देते हैं, डेड बॉडीज केपी तक भिजवा देते हैं। आपके घर की कोई बात हो तो वहां तक रहें जहां तक आपने रहना है, जातियात पे ना आए। ये गुल भी खिला दें शहबाज गिल साहब, ये गुल भी खिला दें आप। शाह साहब बात करने दे, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, आपके लेवल पे नहीं उतरना चाहता। कुर्ता उतार दूं तो भाई नंगा बैठा आपका बहुत बड़ा लेवल बैठना पड़ेगा, इसलिए ऐसी बातें ना मुझसे करें कि आपका जितना बड़ा लेवल ये बिठा दिया मेरे को आपके साथ, इन्होंने बड़ी गुस्ताखी कर ली आपके साथ। नहीं आपके साथ मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं है, आप तमाम लोग आपने घटिया बात की, आपको जवाब घटिया मिला। मेरा ख्याल है गिल साहब एक सेकंड, बात हो रही थी मालम जब्बा की, आपको ये घटिया हरकत करनी नहीं चाहिए। आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि पॉइंट पे और आप ये अल्फाज कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। बिल्कुल नहीं, मैं भी आपको भाई भाई कह के ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, मेरी भाई भाई कह के बात कर रहा था। रिक्वेस्ट है, चले वापस आते मुद्दे अटैक से बेहतर है, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट की कि ये ना करें। अगर आपके पास मेरी यूनिवर्सिटी की कोई भी बात है तो मैं आपसे 10 गुजारिश करूंगा। बिल्कुल रोक दिया है, अब कोई पर्सनल जो है ना मैं इनसे 10 गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे बारे में ये कभी भी कोई बात करना चाहते हैं, आज भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, ये मेरे भाई हैं, खुल के करें। ये इस तरह की घटिया हरकतें ना करें कि चलते हुए एक बात कर दी, लोग समझेंगे यार पता नहीं कोई कौन सी बात है शहबाज गिल की। बात है तो खुल के करें, नहीं है तो इस तरह की जातियात के अटैक ना करें, आपको सूट नहीं करता। आप एक मुझे ब्रेक लेनी है की नुमाइंदगी करना है, ब्रेक ले लेते तो इनको मालूम जब पेशावर हाई कोर्ट जब्बा में खत्म कर चुकी केस, सुन के तमाम केस विंडिकेट। अब एक सेकंड शाह साहब, क्या मसला है इनकी डिग्री का, कोई मसला? हाँ बताएं, डिग्री का मसला बताएं, है तो बिल्कुल बताएं। ये एक इस पे प्रोग्राम रखें, इसका पूरा डिटेल है, सर मैं पूरी बात है, जातियात पे मैं नहीं आता, ठीक, लेकिन ये खुद नहीं तो दे दे डिग्री मेरी पे, किसी ने ट्वीट कर दे मेरी डिग्री जाली है, अकाउंट निकाल रहे थे, मैं इसका जवाब तब ये बात हुई है। ठीक, मुझे ये बताएं कोई आप सर डिग्री मेरी की ट्वीट कर दें अभी जब आप जाते हैं, डिग्री की कॉपीज ट्वीट कर दें जो जाली है। बिल्कुल डिग्री भी ट्वीट करूंगा, जो आपके खिलाफ एक कोई कंप्लेन थी मेरे मोहतरम भाई, मैं वो भी बिल्कुल वो भी कर दें। अच्छा शाह साहब मुझे ये बताएं, जब बात आपकी करप्शन की हो रही है तो तब मुझे ना बताएं, अगर है कुछ तो वो भी बता दें। एक मिनट डॉक्टर साहब एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक से पहले दोबारा, क्योंकि कोशिश की पर्सनल तो बिल्कुल आप लोगों सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी पर्सनलाइज ना हो, लेकिन सर मैं बिल्कुल भी डॉक्टर साहब भाई से रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे एक मिनट दीजिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं केस के ऊपर, इशू के ऊपर रह के बात करें। लेकिन शाह साहब ब्रेक से पहले से मुझे ये बता दें, क्योंकि आपने 3 दफा इस बात का जिक्र किया, तो मैं आप समझना ये चाह रहा हूं कि क्या डॉक्टर शहबाज गिल साहब की डिग्री जाली है या कोई इशू है, ताकि मैं ये सवाल यहीं पर बैठ के इसी प्लेटफॉर्म से इनके सामने उठाऊंगा, क्योंकि माजी में भी पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा मेरे प्रोग्राम में इनके ऊपर ये इल्जाम लगा चुके हैं कि इनकी डिग्री का मामला गालिबन शायद कुछ, लेकिन क्या आपके पास भी इसका कोई सबूत है ताकि मैं ये सवाल पूछ लूं? जी बिल्कुल, मैं वो सबूत भी दूंगा, बल्कि जो इनको जिस तरह इनको वहां से वापस भेजा गया था मेरे काबिल इज्जत व एहतराम शहबाज गिल साहब को, वो भी सारे प्रूफ है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके ठीक है जी, चले एक ब्रेक के बाद काम कर लीजिए, ब्रेक के बाद मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। मुझे जवाब देने को रहने दें, शाह साहब को अगली दफा यहां बुलाएं,
سولو میرے پہ پروگرام کرائیں, یہ سارے ثبوت دے دیں, اس کے بعد میں جواب دے دوں گا. یہ تو ہوائی بات کرے. میں مسئلہ بھی بتاتا ہوں, شاہ صاحب کے اندر جو کڈنی ہے نا, شاہ صاحب کے جسم کے اندر جو کڈنی ہے نا, وہ اسرائیل کے ایک بندے سے انہوں نے ڈونیٹ کرائی ہوئی ہے. اب میں نے بکواس کر دی نا, اس سے کیا حرج ہے, کہہ دی. اب شاہ صاحب کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. ایسے ہی ان کو ثابت, پہلے وہ ثابت کر لیں پھر میں کر لوں گا. کہہ دینے سے کیا ہے, کچھ بھی کہہ دو. کہہ دینے سے میں کہہ دیتا ہوں شاہ صاحب کر دوں گا جو ان کے اندر ہے. شاہ صاحب کے پیچھے میرا خیال ہے بہت اندر آپ دونوں گفتگو کر رہے ہیں, میں بریک لے لیتا ہوں. شاہ صاحب پیچھے بندر کی دھوم لگی ہوئی ہے. بریک جی, بریک کے بعد بات. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Abe Nabtelonegya Disney